Таң берекелі болсын достар, бізде бүгін ерекше қонақ Мәди Фазыл, бірнеше тілдің егері, қоржынындағы тілдерді қазір бір санап шығайық. Алдымен, рахмет, шай құйып алайық, содан кейін ойынымызды таныстыра кетеміз. Мәди Фазыл Қазақ, орыс, ағылшын, испан, жапон, түрік және француз. Бастағаным француз бен араб тілі. Араб тілі, жетеу 8 болып кетті ғой деймін. Жетеу ғой деймін. Жеті жұрттың тілін біл деген нағыз прототипі дәл қазір бізде бүгін қонақта. Енді Мәдидің қоржындағы тілдерге менің қоржындағы тілдердің саны жете қоймаса да, болмасаң да ұқсап бақ дейді, сондықтан тырысып бүгін бір қызық ойын ойнап көреміз. Ойын шарты бойынша полиглоттарға әртүрлі елдің тамақтары ұсынылады. Талап, қай тамақ ұсынылса, сол елдің тілінде сұхбатты жалғастыру керек. Алдымызда қазақтың қара шайы, сондықтан әзірге бізге қазақ тілінде сөйлесуге мүмкіндік бар. Тілге деген қызығушылығыңыз қашан басталды? Шынына келетін болсақ, шет тілдерін екінші сыныптан бастап оқып жүрмін. Әпкемнің қамшылауымен, өзімнің әпкем ағылшын тілі мұғалім еді. Қазір мысалға өзіңізде енді шәкірттердің алдыңыздан шәкірттер өтіп жатыр ғой. Қамшылайсыз ба? Енді негізі андай қазақта бір жақсы бір не бар ғой, әдістеме, тоқаш пен қамшы деген. Яғни кейде тоқашты беруге де тура келеді, кейде қамшылап отыруға да тура келеді. Өйткені адам деген тек қана мысалы мақтауға ғана үйреніп қалса, бәлкім прогресс тоқтап қалуы мүмкін. Сол себепті әдістерді өзгертіп тұру керек. Әдістер жайлы дәл қазір келесі ойынымыздың екінші бөлімінде айтармыз. Өйткені бізде міне сізге панкейк ұсынылды. Демек сіз панкейктің шыққан жері ағылшын тілінде сөйлейтіндіктен ағылшынша сөйлейсіз. Менде мочи екен, жапонша сөйлеуіме тура келеді. Хажимаште,このパンケーキはイギリス語のイギリスの食べ物ですね。そう、英語でどうぞよろしくお願いします。あとで外国語が学ぶ学生がたくさんありますけど、この悪い学生の説明をしてください。どんなのAlright, so you asked me in Japanese, I supposed to answer in English, right? Well, that's interesting. That's really interesting. That's like a true conversation of two polyglots here. Well, since this is the English menu, English cuisine, let me try to move towards the British accent then. Oh, sure, of course. そうです、もちろん。Yeah. Well, let me try to explain you that the meaning itself of bad student and a good student is not that different. Like there are different people around, so then you have to be able to understand what is the good qualities of each person. Like you just have to use the better accents, the better probably approaches towards each student, so then you can find specific, unique way towards each student. その学ぶことで学ぶの時素晴らしいレベルになっている秘密がありますか？もう英語も日本語も。Alright, yeah. It is very important to, I think, to try to be stable at whatever you do. Basically, it might be languages, it might be something you are interested in, your hobby as playing guitar or something else. But like when stability comes from interest. Like if you have certain interest towards what you do, then the journey would be longer. どうぞこのパンケーキはちょっと次の食べ物はどうですか？スペインのチーズケーキといいです。That's really good. 私の次の食べ物は何ですかね？パンケーキです。英語で話します。Why people become lazy and become bored when they study languages? People are interested in. They want to get high salary jobs or they want to travel without any problems. But when they go to the classroom, they feel bored and they can't do kind of home tasks and so on. So why people get bored? In your opinion? Sí, es una cuestión muy interesante y creo que es no solamente un problema de las estudiantes, pero los maestros también. Creo que yo solamente como es maestro puedo decir que es tan importante practicar con la interesa. Con la interesa cada día, si estabas interesante, por ejemplo, en lenguajes o no sé,
en guitarra, ¿sí? O si hay muchas diferentes. Hay gente que solamente estaba interesante en los hobbies, ¿sí? Y puedes conectar tus hobbies con tus lenguajes, ¿sí? Y en este caso, yo puedo decir que tu metódico especial de aprendizaje de la lengua, ¿sí? Yeah, so it's quite interesting. I thought I can't understand anything, but yeah, some words are very similar to English. So yeah, I'm getting it. Thanks so much. Please, yeah, have your cheesecake. Enjoy it. Gracias. So yeah. Okay, now it's turn for the next cuisine. So yeah, we are not getting like finished, and it's much. So Japanese is your turn, and now we are going to which food is mine? Oh. Believe me, на русском. Мне становится легче и легче из-за того, что, не знаю, это я организатор этой игры. Да, насчет японского. Можете рассказать, как оно схоже с казахским языком? 最初はなんか文法の方は本当に似ているけれども、でもなんか言葉は全然違いですよね。全然違います。それってどうやってなんか勉強すればいいかなっていっぱい思いました。なんか考えて、それについていっぱい考えて、まあ多分ね、日本語の文法を勉強して、なんかカザフ語と一緒にそれ勉強して、でもなんか言葉を全然違う方法をよって違う方法を使え、なんか勉強しました。не айтып жатқаным түсінікті болып отыр ғой. иә, түсінікті отыр. Ақырын жеткізіп жатырмыз. Басы астына субтитр қосамыз ғой. Сол кезде дұрыс қоссақ болды. Әсіресе испаншаға. Это у нас бауырсақ. Мне? Қазақшамен сөйлейді екенмін. Сізді тағы да біраз қинап сынап алайын деп тұрмыз. Ал онда келесі кезекте сізге қандай тамақ береді екен? Түрікше. Түріктің пахлавалары. Әр тілде сөйлеген сайын адамның тілі, эмоциясы, мінезі өзгереді деп өзіңіз де бірінші рет айттыңыз. Мен де соған келісем. Бірақ қалай өзгереді? Сол бір құбылыс, сол бір нәрсе қайдан пайда болады деп ойлайсыз? Evet, sorunuz için çok teşekkür ederim. Ama ben diyorum ki yani Türk dilinde bir söz vardır. O diyorlar ki bir dil bir insan, yani iki dil iki insan diyorlar. Yani sen biraz bir dil bilsen, senin için o zaman başka bir insanlarla konuşmak kolay geliyor. Ал келесі тамақ не екен бізде? Маған бір майлық болса. Croissant. Croissant. Merci beaucoup. Үлгеріп қалайын. Сіз арасында, егер мысалға жетпей жатқан кезде қара шайды ішіп қазақша сөйлеп жіберуге болады. Бұл қазақша болғаннан кейін солай айтып жүрсеңіз болады. Менікі не екен? Croissant. Енді мен Мәди мырза секілді іше беріп сөйлемесем де көрейін, тырысып. L'étudiant français ici, je étudiant ici aujourd'hui. Je ne sais pas que je vais parler français, bien, et un problème. Mais je vais être traducteur. Қазір маған біраз айтатын ойымды жеткізуші қара шайдан ішіп алу керек сияқты. Мен француз тілін бастағаныма 9-10 сабақ болды. Білетінім тек өзін таныстырумен отбасы ғана. Сізге қанша уақыт болды? Je suis journaliste. Je m'appelle Ertana. J'ai croissant. J'ai thé noir. Fleur. C'est très difficile d'expliquer en français. Je vais parler en kazakh. C'est un problème.
бірақ енді бұл жерде мына нәрсені де ескеру керек, сіздің өзіңіздің ана тіліңіздегі деңгейіңіз маңызды. Яғни ана тілінің деңгейі қаншалықты жоғары болатын болса, қаншалықты еркін өз ойыңызды жеткізе алатын болсаңыз, демек шет тілінде дәл солай еркін алып шыға аласыз. Неге? Өйткені біз бәрібір де шет тілін бір тілдің негізінде оқимыз. Әрине. Яғни қазақ тілі болсын, орыс тілі болсын, бір тілдің негізінде сөздерді салыстыра отырып, бір-бірімен бір аналогия жүргізе отырып деген сияқты оқып үйренеміз. Сондықтан бұл жерде егер де сіз мысалы өз ана тіліңізде екі сөздің басын қосамай ойыңызды еркін жеткізе алмайтын болсаңыз, онда шет тілін әзірше қоя тұрған жөн. Ең бастысы қазір ол ең дұрысы, ең жөні ана тілін алып жүру. Құрметті көрермендер, міне өздеріңіз көрдіңіздер. Бастысы өздеріңізге лайықты, аса радикалды емес тәсілдерді қолдана отырып, махаббатпен қажеттілікті үндестіре отырып, осылай Мәди мырза секілді шет тілдің жалын тартып мініп дейміз ғой. Бізбен келулеріңізге болады. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Таң берекелі болсын. Сізге де көп рахмет.